ओं श्रीमाता शरणं मम ओं श्री अरविंद शरणं मम। समस्त को प्रणाम, समस्त को स्वागत। एपिसोड नंबर 228 द सीक्रेट नॉलेज, पेज 64। गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 228तम एपिसोड को आपण मानक स्वागत। 64 पृष्ठा आमे आलोचना करिबा 5टी लाइन, किंतु अप्रोक्सीमेटली 2टा क्लास चलेबो। आज आमे आलोचना करिबा प्रकृति देवी पुरुषन को बांधी रखिथांती। कहा सहित बांधी रखिथांती? दौड़ी रे बांधी रखि नथांती। सी बाइंड्स आरंभ करूचंती। तर 5टी लाइन अछि, मु ताको पढी दउची। अप्रोक्सीमेटली आमे 2 थर लागिबा को सारिबा पई। बांधी रखिबा कथा कहला बेलको हमर गोटे नकारात्मक प्रभाव आसिक पहुंचबो, बोते दौड़ी फौड़ी धरिकी गोटे बांधी कर पुरे देथिबे। किंतु ये होची पुरुष प्रकृति लीला। बारंबार आम कही चलीचु, अनेक दिन आम पढ़ी चली। श्री अरविंद लिखुचंती 5टी लाइन। सी बाइंड्स टू नॉलेज ऑफ द शेप्स ऑफ टाइम and the creative error of limiting mind and the chance that wears the rigid face of fate, and her sport with death and pain and nescience, he changed and struggling immortality। यही गुड़िक सहित पुरुषों को बांधी रखिचंती। किए से ना प्रकृति देवी। कहाकू? टू नॉलेज ऑफ द शेपिंग टाइम। नॉलेज ऑफ द शेपिंग टाइम, कालसृष्ट रूपावली ज्ञान सहित बांधी रखिचंती। नॉलेज ऑफ द शेप्स ऑफ टाइम, कालर जो रूप अच्छी, रूपावली अच्छी, कालसृष्ट होइतबा जो रूपावली, तार जो ज्ञान अच्छी ता सहित बांधी रखिचंती। द्वितीय रहउचंती एंड द क्रिएटिव एरर ऑफ लिमिटिंग माइंड, सीमित मनर सृष्टि प्रवण भ्रांति सहित। सीमित मनर धर्म होची सृष्टि, जहा करिवो से भूल ही करिवो। जेते प्रकार करिथाउ, जेते एक्युरेटली करिथाउ, कारण से तो जानि ता पाखर ज्ञान ही एतिक अछि, से तो भूल करिवो ही करिवो। तार तो सीमितता अछि ना। जेमिति बारंबार मन करंतु आपन को सही कथा कहूची, से तो एतिक पाठ जानि छी, ता पाखे जो मटेरियल अछि से होची तो लिमिटेड। आ ताकू नै से अनलिमिटेड जिंस के चिंता करिवो। छोटिया छोटिया कथा कहती कहे बरं आपन कान रे पड़िथिबो, सुनुथिबो। ए जो जिंस असुची पॉकेट रे आपन 500 टका नै करि जाइचंती, मार्केट को जाइचंती, बैग धरी जाइचंती। 500 टका भितर जोटा हबो ताको किनि कि आनिबे। आपन केमे से 500 टका नै करि केमिति कोन 5 बिलियन द जिंस सौदा करिवे? हैला जति अति बेसी आपन चिन्हा परिचय अछि, कोउठ कोउठी अल्प किछि धार सुधार उधार करि पळै आस्थिबे, किंतु 5 बिलियन द सौदा त करि आसी पार नथिबे। तेणु लिमिटिंग माइंड सब बेले अछि। तार तार ता पाखरे जोटा अछि से होछि सीमित। से सीमितता को नहीं, सीमित शक्ति को नहीं, सीमित मानस को नहीं, असीमितता केमिति बार्गेनिंग करबो, जिंस किनिबो। तेणु से जो क्रिएटिव एरर ऑफ लिमिटिंग माइंड, लिमिटिंग माइंड जो क्रिएटिव एरर अछि ता सहित से बांधी दे थांती। एंड द चांस, सुजोग दैट वेयर्स द रिजिड फेस ऑफ फेट, नियतिर जो कठोर रूप धारण करि आसीथिबा जो दैवी जोग, चांस दैट वेयर्स परिधान करिछि रिजिड फेस ऑफ फेट, भद्र बदलिबो नहीं। फेट माने कोन? हम धरि नैछु, बदलिबो नहीं। आ कोन? तेणु ता सहित एंड हर स्पोर्ट विथ डेथ एंड पेन एंड नेसेंस। डेथ मृत्यु, पेन जंत्रणा, नेसेंस निश्चेतना, तार जो खेल चली, जो खेल चली ता सहित हिज चेंज एंड स्ट्रगलिंग इमोर्टालिटी, तांकर जो परिवर्तन एवं संघर्षरत अमरत्व सहित तांको बांधी रखि जानि चाहते। किंतु प्रकृति रे कहले सी होचनी मुक्त। सी मुक्त एठा को आसीचंती। जेमति अवतार को ऊपर कहा जाए, आपण माने पढ़ी थांते, इमोर्टल बाउंड टू आर्ट्स मोर्टालिटी। सी अमर, मृत्यु तांको छुई पारे ना, किंतु बाउंड टू आर्ट्स मोर्टालिटी, पार्थिव मरत्व पाखरे से कोन को निजको अनुबंधित करि दैछंती। इटर्नल वेयर्स द फेस ऑफ एनिमल एंड मैन, एनिमल एंड मैन इटर्नल शाश्वत सब गुटाक ऊर्ध्वरे, किंतु केतबेले मनुष्य रूप रे आसुचंती, केतबेले पशु रूप रे आसुचंती। इन्फिनिटी इन ए लिटिल स्पेस, असीम, किंतु एठी आसिक कहते गोटे सीमित जिनस भितर आसी रही। किए गाई गुहाल वास कले यीशु ख्रीष्ट, जेल भितर देखुचंती आपण कृष्ण को देखुचंती, विभिन्न समय रे, विभिन्न सोपान रे।
ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହ ମାନିଫେଷ୍ଟ କଲେ, ନା ଦିନରେ ନା ରାତିରେ ନା ଉପରେ ନା ତଳେ ନା ଭିତରେ ନା ବାହାରେ, କେମିତି କଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତିକା କଣ ଆ ଭିତରେ ଅଛି କଣ? ଆପଣ ଯଦି ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିବେ ଗୋଟେ ନା ଆପଣ ସିନା ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ଆସିଲେ ନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ନା ଶସ୍ତ୍ରରେ, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତର୍କ ଥିଲା, ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣ କଣ ବଡ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁଥିଲେ କି? ଭିତରେ ନୁହେଁ କି ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଉପରେ ନୁହେଁ କି ତଳେ ନୁହେଁ, ମାଟିରେ ନୁହେଁ କି ଆକାଶରେ ନୁହେଁ, ଘର ଭିତରେ ନୁହେଁ କି ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଦିନରେ ନୁହେଁ କି ରାତିରେ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡା କଣ ଏଥିରେ କଣ ଫ୍ରିଡମ ଥିଲା? ହେଲା ଗୋଟେ ଜଣେ ଦେବତା ଆସିଲେ କଣ କଲେ, କୋଉଠି କାହାକୁ ସଂହାର କଲେ, ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା। କାହାର ମୁଭରେ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ପୁରେଇକିରି କିଏ ମଲା ତ, କିଏ କାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତ କଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ସୀମିତ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ତ ହଁ କହିକି ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ସେଇ ଶିବ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର, ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର, ଆୟରନିକାଲି ଦି ଜଣ ବାପା ପୁଅ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମଙ୍କ ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଭଗବାନ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥିବ? ଆରେ ମୁଁ ହିଁ ତ ଶିବ, ମୁଁ ହିଁ ତ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, ବାପ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ପୁଅ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। କେତେ ସୀମିତତା ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତତା କାମ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ? ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ, ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାରିବେ ନାହିଁ କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାରିବେ ନାହିଁ, ସଂହାର କରିବେ ନାହିଁ। ସଂହାର କରିବେ କେତେବେଳେ? କାରଣ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଠି ଲର୍ଡ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇଗୋ ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଇଗୋ, ସିଏ କେମିତିକା ଇଗୋ ନା, ବାପର ଇଗୋ, ପୁଅର ଇଗୋ, ସେପଟେ ଶିବ, ଏପଟେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟର୍ଚର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ରୂପରେ? ଯୋଉ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଟର୍ଚର ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଉ ସମୟରେ କଣ କରିବ ନା, ସାମାନ୍ୟ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବ, ସବୁ ଭୁଲକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଧରି ନେବି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ। କାରଣ ଗୋଟେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭେରି ମଚ୍ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଯେ ଭଗବାନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ତ ଆମେ ଧରିଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବେ, ମସଜିଦ ଭିତରେ ଥିବେ, ଫଟୋ ଭିତରେ ଥିବେ, କି ରିଲିଫ ଭିତରେ ଥିବେ, କି କଣ ଗୋଟେ ଭାବିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥି ଭିତରେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କଣ କଲେ ନା, ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ କହିଲେ, ଇଏ ପଥର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ପଡିଲା, ହଁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୁଭ୍ ଇଟ୍, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଗଦାରେ ମାରିକି ଭାଙ୍ଗିବ? ଅହଙ୍କାରର କାମ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ କରିବ ନା, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବ। ଭଗବାନ ତ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ କର। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡେଫିନେସନ ଅଛି, ଗଡ୍ ଲିଡ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମିସଲିଡ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ। ଭଗବାନ ଲିଡ୍ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ମିସଲିଡ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସଂଘାତ ବି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନା, ହଁ କହି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖିବେନି ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, ମୁଁ ହଉଛି ଶିବ। ସେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଲ୍ପ୍ରିଟ ଦୋଷ ପାଇଁ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ତ କରିବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମୟରେ ଗୋଡଟା ଖସିବ। ଗୋଡଟା ଖସିଲା ମାନେ, ଥରେ ଯଦି ଗୋଡ ଖସିଗଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ୟୁ ଆର୍ ଦ ସଫରର। କଷ୍ଟ ତ ପଡିବ କି ପଡିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି, ବାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଉ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତୋର ପ୍ରେମ ପାଶେ ଦେଇଛି ଧରା। ଭଗବାନ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ନଲେଜ ଭେଞ୍ଚର୍ଡ ଇନଟୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ସବୁ ଜ୍ଞାନର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଭେଞ୍ଚର ଯାତ୍ରା କରିছে, ଅଭିଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରକୁ। ଅଲ୍ ବ୍ଲିସଫୁଲ ବୋର୍ ଟୁ ବି ଇନସେନ୍ସିବୁଲ, ସବୁ ଜ୍ଞାନର ସବୁ ଆନନ୍ଦର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କରିଛନ୍ତି, ବୋର୍ ଟୁ ବି ଇନସେନ୍ସିବୁଲ। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଦେଖିବେ ଯେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ମାନେ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପଥର ପାଷାଣ ଭଳିଆ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ସେ ଜାଣିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ନ ଯିବି ତାହେଲେ ଇଏ କଣ କରିବ, ସବୁଦିନ ପଥର ହେଇଯିବେ। ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟ ଅଛି, ସ୍ପିରିଟ ଆଉ ରହିବନି, ମ୍ୟାଟର ହିଁ କେବଳ ରହିଯିବ, ଜୀବନ ସାରା ମ୍ୟାଟର ହେଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ କିଏ ସେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ କେମିତି କଣ ସେ ନଲେଜଟା ଡେଭଲପ କରୁଛି, କେମିତି କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର କେମିତି ଆଲୁଅ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ସାଇନ୍ସ କେମିତି ସୁପର କନସାଇନ୍ସ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ମାଇଣ୍ଡର କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି, କନସିୟସନେସ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛି। ବେଶୀ ପଢିନଥିଲେ, ଯେତିକି ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ଥିବେ 5ଟାରୁ 4:30ରୁ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଥିଲା ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ, ସେଠି ହଉଥିବ। କିଛି କୋଉଠି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ଭଗବାନ ସବୁ ଯାକ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଯାଇକି ରହିବି। ଭଗବାନ କରିବେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ ମୁଁ କରନ୍ତି କି? ମୋ ଭିତରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ବସିଛି ଏଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ଯିଏ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣା ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଲେଖା। ସେ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଚଳେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତ କିଛି ହଉନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଆଖି ବୁଝି ଶୋଇଦେବି ହଁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ପଢି ଦେଇକିରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି। ଭଗବାନ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ମୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲକୁ ନେଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ପାଠ ପଢେଇଲେ, ଟ୍ୟୁସନ କରେଇଲେ, ସବୁ କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଖାତା ଦେଇଦେଇ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଖାତାଟା ଯଦି କୁଆଡେ ହଜିଗଲା ତାହେଲେ ତୁ ଫେଲ ହବୁ କି କଣ ହବୁ କଣ ଠିକ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷକ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ତାର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ଭଗବାନ କଲେ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ସବୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୋଉଛି ଯାହା ଭଗବାନ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି ଆସିବୁ, ତାକୁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କଣ ଆପଣ ଆଶା କରିବେ? ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। What more can we expect from ମାନେ rather than this? ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ପଢିକିରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ହବ? ସେ କାଗଜଟାକୁ ଅଛି, ସେ କାଗଜଟାକୁ ରଖିବେ ଭଗବାନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାକିରି ଦେବେ ଭଗବାନ, ତା ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି ନା ଭଗବାନ ଯାଆନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ମୋ ପୋଷାକ ରୂପ ଧରିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ଖାଇବିନି ଖୁଆଇ ଦେବେ ମତେ ଆସିକିରି। ଆଚ୍ଛ କଣ କରିବୁ ତାହେଲେ? କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍ ହିୟର ଫର? ତାହେଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ମତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛି ସି ବାଇଣ୍ଡସ୍, ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟିଟା ସମ୍ଭବ କେମିତି, ଚାଲିବ କେମିତି, ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବ କେମିତି? ଲିମିଟିଂ ମାଇଣ୍ଡର ସୀମିତତାକୁ କେମିତି ଟପିବେ? ଫେସ୍ର ରିଜିଡିଟି କେମିତି ଯିବ? ଡେଥ୍ ପାନ୍ ନେସାଇନ୍ସ, ତାକୁ ତ ଲୋକ ଡରିଯିବେ, ଚାଲିବେନି, ଖେଳିବେ କେମିତି? ଚାଲିବ କେମିତି? ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଆସିବ କେମିତି? ସବୁ ଯାକ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗୁଡାକର ପଛରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହର, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରେଟନେସ୍। ସେକୁ ଗ୍ରେଟନେସ୍ କେମିତି କହିବେ? ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ହଉଛି ଗ୍ରେଟନେସ୍। ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ତତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ପିଲାଟାର ମା ବାପା, ବାପାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ, ଆଜିକାଲି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ତ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ତେଣୁ ଡର ଭୟ ନାହିଁ, ଗେଲରେ ଚାଲିଛି। ବରଂ ବାପା ମାନେ ଗେଲା କରୁଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଦିକୁନ୍ଦା ଦଉଛନ୍ତି ନିଜର ଅବଶ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଅନେକ ଗୁଡା ଥିଲା, ସେଗୁଡା ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ସେ ପ୍ରକାର ସେଗୁଡା ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳିଗଲାଣି। ମନେ କରନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଆଣିବାର ଅଛି, ପିଲାର ପଇସା ଆଣିବାର ଅଛି, ସେ କଣ କରିବ? ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ଯାଇକି ମାଗୁଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ, କାରଣ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ମେସେଜ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲରୁ ମେସେଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ପେ କରିବେ କିମ୍ବା କଣ କରିବେ, ଆଉ କଣ ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ, ଆଉ ତେଣୁ କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନେକର ମାଗିଲେ ମା କଣ କରିବ? ଯାଇକିରି ବାପାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯାଇକିରି ପୁଅ ଯାଇକିରି ମାକୁ କହିବ, ମା ବାପାଙ୍କଠାରୁ ସାଙ୍ଗସନ କରିବ, ସିଏ ସେଟା ଆଣି ପହଞ୍ଚିବ। ବାପା ସବୁ ଦେବେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୃତଜ୍ଞତା ମା ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବ କିଏ? ସେ ମା ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବ। ବାପା ସେତେବେଳେ ହଉଛି ବାବୁ ତ ସବୁ ମୁଁ ଦେଲି, ବୁଝିଲେ ନା? କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମା ମଝିରେ ତାର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହଉଛି ଏଇଠି ସତ୍ତା, ତେଣୁ ଆଉ କଣ ଅଛି, ଏ ତ ଲୀଳା, ଆଉ କଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ, ମା ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛି। ଏଇ ହଉଛି ଲୀଳା। ଏଠି ଯେମିତି ସଂସାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ଭଗବାନ ସେମିତି ତାଙ୍କର ସକଳ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଯୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି, କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଆମକୁ ଜଗିକି ରହିଛି, ଆମକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି। He binds to knowledge of the shapes of time. She binds to knowledge of the shapes of time. And the creative error of limiting mind, and the chance that wears the rigid face of fate, and her sport of death and pain and nescience, his changed and struggling immortality. ଦୁଇଟା ଆଜି ମୁଁ ୟାକୁ କହିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ କାଳାତୀତ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେମିତି କଣ ଡିଭାଇନ, ଇଟର୍ନାଲ, ମାନେ ascends to fate and time, divine, just wears the shape of animal and man, immortal, dallies with mortality, ଯୋଉ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ventured into ignorance, bore to be insensible, ସେ ଯୋଉ ହଉଛି କାଳାତୀତ, ସେ ଏଠିକାର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କୃପା କରି, ଇଚ୍ଛା କରି, ସଂକଳ୍ପ କରି, ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇକରି ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ କାଳାତୀତ, କାହାକୁ? କାଳାତୀତ ପୁରୁଷକୁ। ମତେ ବାନ୍ଧିଲେ କଣ ହବ, କଣ ମିଳିବ? ଏଠି କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି? ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାନେ ରସି ତ ଦୌଡ଼ିରେ ନୁହେଁ, ତୋର ପ୍ରେମ ପାଶେ ଦେଇଛି ଧରା। ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ପାଶରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତୁମେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛ, ତମେ ଦାୟୀ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଘର ସଂସାର କରୁନଥିବେ, ବୁଲୁଥିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଘର ସଂସାର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ଘରର କାୟା ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟି ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡା ବଢି ଯାଉଥିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢି ଯାଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବେନି।
କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆପଣ କଣ କରୁଥିବେ ଫେରି ଆସୁଥିବେ ପିଲାଙ୍କର ନିଡ୍ସ ଆଉ ୱାଣ୍ଟସ୍ ବୁଝୁଥିବେ କିଏ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା ବରଂ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କିଏ ମା କରିକି ବସିଥାଉ ସେଠି ଯେମିତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇଯାଇଛି କିଏ ବନ୍ଧୁଛି ସଂସାର ସ୍ନେହ ମୋହ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହଉ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏଠି ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ତାକୁ ଯେମିତି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେମିତି ଏ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘର ଦୁଆର ବାହାର ଭିତର ଉପର ତଳ ସବୁ ଯେମିତି ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ କାଳାତୀତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କାଳସୃଷ୍ଟ ରୂପାବଳୀ ଏ ଯୋଉ ରୂପାବଳୀ ତିଆରି ତ କିଏ କରିଛି କାଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କିଏ କରିଛନ୍ତି କାଳାତୀତ ପୁରୁଷ ମଝିରେ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେନା ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ କାଳାତୀତ ରୂପାବଳୀର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୁଝନ୍ତି ସୀମିତ ମନର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ମନ ସୀମିତ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହା କରିବ ସେ ଭୁଲ କରିବ କାରଣ ସୀମିତତା ଆଉ କୌଣସି ଜାଣିନଥିବ ତାକୁ କଣ କରିବେ ଜଣେ ଲୋକ ହଳ ବଳଦ ଧରିକି ଚାଷ କରୁଛି ତାକୁ କହିବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥୁଆଇକି ଯାହା ହଳ କରିବୁ କେମିତି କଣ ସେ କରିବ ସେ ବୁଦ୍ଧି ତାର ନାହିଁ ଯାହା କରିବ ଭୁଲ କରିବ ନିୟତିର କଠୋରୂପଣ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିବା ଦୈବ ଯୋଗ ସହିତ ଯୋଉ ଦୈବ ଯୁଗ ଚାନ୍ସ ସେ କୋଉ ରୂପ ଧରିକି ଆସିଛି ନିୟତିର କଠୋର ରୂପ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ବଦଳିବନି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବନି ରହିବ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ବିମୁଖ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ନିଶ୍ଚେତନାର ଖେଳ ସହିତ ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ନିଶ୍ଚେତନା ତା ଯୋଉ ଖେଳ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷଗତ ଅମରତ୍ୱ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ସଂଘର୍ଷରତ ଅମରତ୍ୱ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରେ ନା ଜାଣିପାରେ ନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି ମରମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ ତେଣୁ ସେ ତା ଦେହରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣି ଜୁଣି ୱିଲିଂ ପ୍ରିଜନର ତାଙ୍କୁ କେହି ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ୱିଲିଂ ଇଚ୍ଛା କରି ସଂକଳ୍ପ କରି ହଁ ଟିକେ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝଉଛନ୍ତି ଯାହା ଥରେ ହଁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କୌଣସି ବାପା ମା ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ରୋଷେଇ ହବ ନା ପିଲାମାନେ ଖାଇବେନି ତାକୁ ଏବେ ଭାବିଛନ୍ତି ବିଛଣାରେ ପଡିଥିବ ଜ୍ୱର 104 ତ ତଥାପି ଟିକେ ଆସିକରି କଣ ଖଡକାଡ କରିଦେଇକି ଟିକେ ଭଜା ଟିକେ ବରଂ ସିଝୁ ନ ସିଝୁ ବାପାରେ ଖାଇଦେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନି କରିଦେଇକି ଯିବ ଏଠି ଯେମିତି ହଉଛି ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଗକୁ ଯିବା ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କର ଭିତରର ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଗତି କରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଲାସରେ ଯଦି ଥିବେ ହୁଏତ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଲାସରେ କିଛି କିଛି କ୍ଲିୟର ହଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ଏକା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ଯେମିତି ହେଇଯାଉ ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି ହଁ ଭଗବାନ କଣ ହେଇଯିବ ନା ମୋର୍ଟାଲଟା ଇମୋର୍ଟାଲ ହେଇଯିବ କଣ କହିଦେଲେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକି ହେଇଗଲା ନା କଣ ଆମେ ଇଟର୍ନାଲ ହେଇଯିବୁ ଇନଫିନିଟି ହେଇଯିବୁ ଫାଇନାଇଟ୍ ଇନଫିନିଟି ହେଇଯିବ କଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୁକ୍ ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ପକେଇବୁ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଇଏ ହବ ରାତିଟା ପାଇଗଲେ କାଲି ସକାଳକୁ ସବୁ ଯାକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ହେଇଯିବ ସବୁ ବୁଲୁଥିବ ଏଠୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ କୋଉଠି ନା ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ଟିକେ ଯଦି ଚଢିକି ପହଞ୍ଚିବୁ ସୁପରମ୍ୟାନ ହେଇଯାଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଏମିତି ସବୁ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେଠୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି କେତେ ଯୁଗ ଗଲା କେତେ କାଳ ଗଲା ଇନଭଲ୍ୟୁସନରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ ପୁଣି ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ମାନେ ଭାଷଣରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଭାଷଣରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ 10 ମିନିଟ କହିଲା ମାନେ ଆପଣ ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ 20 ଥର ବୁଲେଇଦେବେ ଯଦି ମଣିଷ 30-40 ଥର କଣ ସୁପରମ୍ୟାନ ହେଇଯିବ ଦେବତା ହେଇକରି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ମାନେ ସବୁ କଣ ନାହିଁ କଣ ସବୁ ହେଇଯିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହୁଏ ଭାଷଣ ବାଜିରେ ହୋଇଯାଏ ଡେ ଡ୍ରିମ ରେ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହାଉ ସେଲ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଲରେଡି ବି ଦ ୱାନ୍ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ବଢିବ ନ୍ୟୁଟନ ହବ ଗାଲିଲିଓ ହବ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହବ ନ୍ୟୁଟନ ହବ ହିଟଲର ହବ କିମ୍ବା ସପୋଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ ଆପଣଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ଇଏ ହବ ନେପୋଲିୟନ ହେଇଯିବ କି ଯାହା ବି ହଉ ତା ପାଇଁ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସମୟ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରୋସେସ ହବ ବଢିବ ଇଏ କରିବ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ ବଢି ଚାଲିଥିବ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତାର ସଂଯୋଗ ହବ ତାପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ କିଛି କୋଉଠି ନାହିଁ ମା କହିଛନ୍ତି ହେଇଯିବ ଏମିତି କଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ହେଇଗଲେ ଏତେ ବର୍ଷ କାହିଁ ଯାଆନ୍ତାନି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଯୋଉଠି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବେ ସିଏ ସବୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ମୂଳରୁ କିଛି କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁ ପଢୁ ତାକୁ କହିବେ ଚାଲେ ତୁ ଯାଇକିରି କଣ କରିବୁ ନା ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବୁ ଲ ଅଫ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ବସିକି ଲେଖେ ସେ କହୁଛି ଓ ଜାଣି ନ୍ୟୁଟନ କଣ ଲେଖିବି ତାର ଲ କଣ ଲେଖିବି ଥିଓରି ଅଫ ରିଲେଟିଭିଟି ବସିକରି ପଢ ଗଡ ପାର୍ଟିକଲ ଉପରେ ଏସେ ଲେଖେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଥର୍ମୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ସନ କେମିତି ହୁଏ ମତେ କହ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କଣ ନିୟମ ମତେ ସବୁ କହ ଆଉ ସେମିତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ କେମିତି ହଉଛି ମତେ ଆସିକରି କହ କେମିତି ସେ କହିବ ତାର ତ ଗୋଟେ ପୁଣି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଯଦି ହଁ ମନେକର ଦେବତ୍ୱ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ
ବେଦ ଉପନିଷଦ ଗାଉଛି ତ କିଏ କଣ ଗୋଟେ କରୁଛି, ସମଟାଇମ୍ ସମ୍ଭବ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ। ଜାତସ୍ମର କିଛି କିଛି ନେଇ ଆସିଛି, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଟିଭିରେ ଦେଖିଦେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଥିବ, କିଛି ତାର ଅଛି, ତାର ଇଏ କରିଦେବ, ତାପରେ ଆପଣ କମର୍ସିଆଲାଇଜ କରିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏମିତି ହବ ଯେ ତାର ଯୋଉ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପଳେଇଗଲା, ତାର ବି ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ପଳେଇଲା। କାହିଁକି ପଳେଇବ? ଗୋଟେ ଲୋକ ସେମିତି କରେ ନା, ମାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି, ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ଦ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଜ ହି ହୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ନୋ, ନଟ୍ ହି ହୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଶୋ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଏ? ଯିଏକି ଜାଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ତାର ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିବ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନଟ୍ ହି ହୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଶୋ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି, ଯେ ଜାଣିଛୁ ଆ ନା। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 3 ବର୍ଷର ପିଲାଟା କଣ କଲା? ଟିଭିରେ ବସିକିରି କବିତା ପଢିଲା, ମାନେ ଇଏ ବେଦ କହିଲା, ଉପନିଷଦ କହିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲା। ଇଏ ଯୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ସେ କୋଉ ଟିଚର ତାକୁ ପଢେଇବ? ସେ ପିଲା ତାକୁ କେମିତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ? ସରିଗଲା, କାମ ଶେଷ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଯୋଉମାନେ କନସିୟସ୍ ବାପା ମା, ସେମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ତ ଆମେ ଏମିତି ଶୋଇଛୁ ଗୁହାଳ ଲୋକ, ଆମକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି ଦୁନିଆରେ? ଅନ୍ତତଃ ଆର ବାପା ମାନେ କଣ କୁସୁମ ପରସ୍ତେ ପଟନ ସ୍ତରେ, ଫୁଲ ତ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାହାରି ହାୱାରେ କଦଳୀ ପଟୁଆ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ତ ଦୁନିଆରେ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଅନ୍ତତଃ ନନାକ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ ତ ଏମିତି କରୁଛି, ମୁଁ ତାର ହାୱାରେ ପଳେଇ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହବ, ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଗେନ୍ ପାଇଁ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଗେନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଗଲା, ପିଲାଟାର ବି ଜୀବନ ଗଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁ, ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେଇକି ରହିଥିବ, ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ କିଙ୍ଗ। ନିଜର ମାନେ କଣ ହଉଛି, ରୂପ ଗୁଣ ରଙ୍ଗ ହରଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଭଲ, ଯଦି ତାକୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଗାଇଡ କର, ତିଆରି କର। ଅଯଥା ତାକୁ ଫ୍ଲୋଟିଂ କରିକି ଉପରେ କାହିଁକି ଥୋଇ ଦଉଛ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବନରେ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ବି ରାସ୍ତା କରିବନି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମନେକର ସମ୍ବଡି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲା କି ଭଲ ବକ୍ତା ଟିକେ ଭାଷଣ କଣ ଦେଲା, ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, କାର ଧରିକି ଆସିଯିବା, ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା, 6 ମାସ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, 10-20ଟା ଜାଗାରେ ବୁଲି ଆସିଲ। ତାପରେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାଲିବର ନାହିଁ, ତାପରେ ଲୋକ କହିବେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପଇସା ଦବା ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଯିଏ ଡାକିଲା ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଡାକିବ ନାହିଁ, ତାପରେ କେବେ ବସରେ ଟ୍ରେନ, ନାଇଁ ମୁଁ କାରରେ ବୁଲିଛି, ମୁଁ ଯିବି, ସରିଲା କାମ, ବାସ୍। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ଭଲ କହିଲୁ, ମୁଁ ଭଲ କହିଲି, ଇଏ ଟେକିଲା, ସିଏ ଟେକିଲା, ଏମିତି କଲା, ସେ ପଡିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଗୋଡ ହାତ। ପ୍ରକୃତରେ ତମର ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର, ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭାବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କର। ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି, ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକୁ ଆନ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି। କଣ ମା କହୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକରି ଗତି କରେ। ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କ ଭିତରର ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛି। ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସୋପାନ କ୍ରମ ଦେଇକରି ସେ କଣ କରୁଛି? ବିବର୍ତ୍ତନ ଜଡରୁ ତା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣଭୂମି ଦେଇକରି ମନଭୂମିରେ ବସେ। ମ୍ୟାଟର, ଲାଇଫ, ମାଇଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି, ତାପରେ ମନର ସ୍ତରକୁ। ଆଜି ଯେମିତି ପଢୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସରଫେସ୍ ମାଇଣ୍ଡର, ମେକାନିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢି ପଢିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକରି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଦେଇକରି, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରିଦେଲି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖିବା ଯଦି କଣ ହଉଛି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସୋପାନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ, 1, 2, 3 ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଦେଇକରି ବିବର୍ତ୍ତନ ଜଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଜଡରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାଇନ ଯୋଉ ଶୁଣିଥିଲେ, କଣ ହଉଛି ନା, ଯୋଉ ସର୍ଫେସରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସର୍ଫେସରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୁର ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ୟୁର ବେସ୍। ଜଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଯାତ୍ରା, ପ୍ରାଣଭୂମି ଦଉଛି, ପ୍ରାଣଭୂମି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ମନ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ମା ଚାହିଁଲେ, ନାଇଁ ଏସବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସିଧା ଉଠେଇକିରି ନେଇଯିବି ସୁପରମ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି, ସେ ଜୀବନ କଣ ଜାଣିବ ନା ବୁଝିବ? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମା ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଏ ପିଲାଟା ଯୋଗ୍ୟ, ଉର୍ଦ୍ଦି, ତାକୁ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇଦେବେ, ପହଞ୍ଚେଇଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ରମେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଆପଣ ଯୋଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ, 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଥିବ। ଯଦି ଅନୁଭବ ନ କରିପାରୁଥିବେ, ନାଇଁ ମୋର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ଆପଣ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳାନ୍ତେନି। କିଛି କିଛି ହଉଛି, ଭିତରେ ହଉଛି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମେ ବି ଅବସ୍କିଓର, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ବସିନଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଟକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଘଣ୍ଟାକର ଟକ୍ 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଗୋଟେ କି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟକ୍ ପାଇଁ।
ହାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଦିନ ପାଇଁ ଦି ଦିଟା କାର ଦି ଚାରିଟା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଇବି ରିଜର୍ଭ ହଉଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, 45 ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଗାଡି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି କାର ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଗାଡି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ ଡେରି ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାକ ସୁଯୋଗ ଯଦି ପାଇକରି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ ନ କରିବେ, ସେ କୋଉ ୟାକୁ ଇଏ ପାଠ ପଢାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଷ୍ଟେଜ ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଆମେ କହିବାକୁ ପଡେ। ପାଗଳ ହେଇକି ବସିଥିବେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ ନ କରିପାରିବେ କଣ କରିବେ? ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ବିକଶିତ ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ତ ହଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଟାଣି ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ହଉଛି, ହୋଇ ଉଠେ, ଏବଂ ସେଇ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବେ। ଜଡରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ଯେମିତି କଣ ଏରର ଅଫ ଦ ଲିମିଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲିକରି ପଢିଛନ୍ତି। ଜଡରେ ଥିଲେ ସେ ମନ କଥା କଣ ଭାବିବ, ପ୍ରାଣକୁ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ କାହିଁକି ଅତି ମନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ? ମନରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଫେସରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଏ କାହିଁକି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ଧୀରେ 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 ଯାଉଥିବେ, ଚେତନାଟା ବିପରୀତ ହଉଥିବ, ଜାଣି ଜାଣି ଯାଉଥିବେ, ଜାଣି ଜାଣି ଯାଉଥିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କହିବେ ଗାଡିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ, ବସିଯିବୁ, ସେଠି ଯାଇକି ମେଡିକାଲରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଗାଡି କଣ ଚଲେଇବା କେମିତି, ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି, ମେଡିକାଲଟା କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି କଣ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯିବି, ରାସ୍ତା କୋଉ ପଟେ ଯିବି, ବାଟରେ ଟ୍ରାଫିକ ଥିବ କେମିତି ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବି, କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେମିତି ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ରୂପରେ ଯାଇକି କଣ କରିବ, ବିକଶିତ ହବ, କ୍ରମ ବିକଶିତ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ନୁହେଁ, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସେ କାଳର ଅଧୀନ ହୋଇକି ରହି ପଡନ୍ତି, କାଳର ଅଧୀନ, ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବ ସିଆଡକୁ ଯିବେ, ନିଜର ଫ୍ରିଡମ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି କାହିଁକି ନା, ହୋଟେଲରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଗଣ୍ଡେ ମୁଁ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ? ଗାଡିଟା ଆସିଲେ ମୁଁ 5 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ବସିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମିନ୍ସ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଯଦି ଥିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରୁଥିବେ, କି ନିଜର ଯଦି କିଛି ଥିବ, ତାହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛି, କାଳର ଅଧୀନ ହୋଇକରି ବଢୁଛି। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମେ ସେ ରୂପକୁ ବାହାରି ପାରୁଛୁ। ଶାଶ୍ୱତତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କାଳର ସମ୍ମତିକୁ ବରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବଡ ଲୋକ ଆପଣ, ଫ୍ଲାଇଟ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକ କିଏ ଏତିକି ହେଇପାରେ, ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସିଛି, ଆଉ ଲୋକ ସେ ଯୋଉ ୱେଟିଂ ରୁମରେ ଅଛି, ନହେଲେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଯେହେତୁ ରେଡି ଆଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଯାକ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିବେ। ମୋର କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟା କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବ୍ରେକ୍ ଜଣି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କାହାର ଲୁହ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଜଣେ ଖରାରେ କୋଉଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ବସିକିରି ହୁଏତ ୱେଟିଂ ରୁମରେ ବସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ନହେଲେ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ବସି, ନହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇକି ତାର କଣ କରୁଛି ଘରେ ବସିଛି, ପୁଣି କାଲି ଆସିକି ବସିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା, କାରଣ ସମସ୍ୟା ନଥିଲେ ସେ ଟିକେଟ କରିଥିଲା କାହିଁକି ଯିବା? ସୃଷ୍ଟିର ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା, ଅବିଦ୍ୟାର ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ କଣ କହୁଛି ନା, ପ୍ରବାହ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି, କାଳର ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ସବୁ କିଛି ଯାହା ହଉଛି ସବୁ କିଛି ଯାଉଛି। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଯୋଉ ସ୍ତର ଦେଇକରି ଯାଉଛି, ରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତର ଦେଇକରି ଯାଉଛି। ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବ, କିଏ ଫ୍ଲାଇଟରୁ ଓହ୍ଲାଉ, କିଏ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଉ, କିଏ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଉ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି କରିବାକୁ ପଡେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ, ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଯେତେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଧୋତିଟିଏ ପିନ୍ଧିବେ, ଖାଲି ଦେହରେ ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଏଇଆ, ମୋର ଏଇଆ ଅଛି, ସେଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଲ୍ସ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିସାରିଲା ପରେ, ଯାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲେଭେଲର। ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଥିବେ। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ କାଳର ବିଧାନ ମଧ୍ୟରୁ ମୂଳକୁ କଣ ସେମିତି ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ବାନ୍ଧି ମାନେ କୋଉଦିନ ଘର ଭିତରେ ତାଲା ପକେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁବନ୍ଧନ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ, ରୋଷେଇ ନ ହେଇଥିବ, ଖାଇବାକୁ ହୁଏତ ନେଇକରି ଯାଉଥିବେ, ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ୟୁର ମୋରାଲ ଅବ୍ଲିଗେସନ। ମୋରାଲ ଅବ୍ଲିଗେସନ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍, ଆଇ ମଷ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍। ତେଣୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେ କାଳର ଗତି ସହିତ ସୀମିତ ବିଧାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପୁରୁଷ ବଢି ଚାଲନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅସୀମ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ସୀମିତତାକୁ, ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି, ଏବଂ ମୂଳ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପକୁ ସେ ଫେରିବାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାହା ହିଁ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଯୋଉଥିରେ କି ମାନବୀୟ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଏବଂ ମାନବୀୟ ଆଧାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି
सृष्टि को सम्मान देकर षष्ठांग यही सब रूप से पुनर्बार से शाश्वत रूप को फेरी पाया प्रकाश कौन हो प्रयास जारी रखि आपेक्षिक जगतर ज्ञान भीतर देकर सी कौन हो अतिचेतन भूमि को प्राप्त कर लक्ष्य रखि से रियली होती से रियली होती बृहत चेतनार अधिकारी से पुरुष को प्रकृति सीमित मनर भ्रांति भितर कौन कर बांधि रखि जमी पिलाटा जानी तो बापा कौन केड़े बड़ा आईएएस ऑफिसर केड़े बड़ा मंत्री केते जन चीफ मिनिस्टर कि केड़े प्रधानमंत्री सी जानी पिलाटा जानी ना बापा हूँ बापा जो दिन जान दूरे जीव इगो तैयारी हम बॉर्डर कौन हम मझे गोटे वाल तैयारी जपरी दिने ना दिने से भ्रांति मध्य से पूर्ण ज्ञान को बढ़ी उठे ये सब तैयारी जो भ्रांति चली भगवान चलुवे माटी गली दौथे कि चली चलु आउ गोटा कौन पड़ जाऊे कि कौन गोटा करुवे आप कहे भगवान ना दैट इज द प्रोसेस ऑफ नेचर तो सी से कर नकले आम करूँ जो सृष्टि जो रचना सी कर जो प्लान कर सी जाऊँ कारण अभिज्ञता भितर दे से पूर्ण परिप्रकाश करने हूँ भ्रांति भितर दे जो तैयारी कर जो रहस्य से तार जो ये तार से रहस्य भितर निजक नौ कारण ताकू देखी सारा पर अन्य मैंने जो सृष्ट नियम सी तैयारी कर प्रथम सी ही मानुंट भांगे ना भ्रांति प्रकृति है कौन हो सत्य धारणा कर छद्म बेश अंधार भितर आलु अच्छी असत्य भितर पछरे सत्य ठिया ओढ़ना तले निश्चेतनार ओढ़ना तले अतिचेतना ठिया आप भावतु ना बोलिक आम देखिपारूँ आम जापारू ये तो आपण मानकर किछिटा उपलब्धि अनुभूति आसी जानी ज्ञान अच्छी किंतु से आसीनी ताहा भितर दे से कौन कर आमर अंडाड़ी होता वृद्धि क्रमे क्रमे सत्यर स्वरूप को आविष्कार करने को समर्थ हो जहाँ भी हो अंडाड़ुची बुद्धि बुद्धिर काम हूँ कौन बुद्धिर तो गोटे जिनस हूँ कौन कौन ज्ञान संज्ञा हूँ अंधार मन अंडाड़ी अंडाड़ी मन जहाँ पाए से हूँ ज्ञान तेणु से जो अंडाड़ी 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 की से जाऊँगी कौन ना ज्ञान प्राप्त हाँपे ज्ञान संज्ञा या प्राप्ति कर माध्यम मेथड हूँ से जाऊँगी सेठी मत देखा पुरुष क्षेत्र में से देखा से एक्जाक्टली से जिनस पुरुष पाखे प्रति कारण सी सृष्टा सी सृष्टि को तैयारी तार रूल रेगुलेशन विधि विधान तैयारी अर्थात स्वीकार कर स्टेप आलोचना द्वितीय स्टेप को आउ थे आम तार परवर्ती स्टेप को सेकंड क्लास रे जीवा। वंदे मातरम। गुड नाइट। धन्यवाद।